भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने हुमनाबाद तालुके के एक स्कूल के शिक्षक रईस शेख को फांसी दिए जाने और इस बलात्कार जिहाद की एसआईटी जांच कराए जाने की मांग की है। शहर के जिला प्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसी महीने की 28 तारीख को घाट बोरोला गांव के प्रकाश विद्यालय में एक छात्रा के साथ बार बार बलात्कार किया गया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। जिले के हुमनाबाद में भी ऐसा ही एक जघन्य मामला हुआ है। सरकार को आरोपियों को बचाए बिना इस मामले की जांच करनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसी तरह हिंदू लड़कियों और छात्राओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं। शिक्षक रईस शेख के पीछे कौन है, उसे पैसे कहां से मिल रहे हैं? उन्होंने कहा कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। यह लव जिहाद नहीं है बल्कि यह बलात्कार जिहाद है। राज्य में दंगे हो रहे हैं, फिर भी सरकार आरोपियों को बचा रही है। आरोपियों के पीछे भी मुख्यमंत्री का हाथ है। राष्ट्रपति पाटिल ने आरोप लगाया कि आरोपियों में यह कहने की हिम्मत है कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया तो कैबिनेट उनके खिलाफ मामला वापस ले लेगी। हुमनाबाद विधायक सिद्धू पाटिल ने कहा कि हमारे तालुके में ऐसा मामला होने के बावजूद पुलिस हमें जांच के बारे में कुछ नहीं बता रही। तालुके के अधिकारी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और आरोपियों को कड़ी सजा देनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश सचिव और बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया न केवल हिंदुओं के प्रति इतने द्वेषपूर्ण है, अन्य धर्मों के लोगों का सम्मान करने वाले सिद्धरामैया उनके प्रति इतने उदासीन हैं। पुलिस और मंत्रियों ने पदभार ग्रहण करने से पहले शपथ ली थी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का वादा किया था कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो, हिंदू मंदिरों की रक्षा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने और घटनास्थल पर आकर जांच करने का आह्वान किया। बसवा कल्याण विधायक शरणु सलगार ने कहा कि एक ऑडियो जारी किया गया है जिसमें आरोपी बोल रहा है, अगर वह यह भी कहता है कि वह 4 लड़कियों को लॉज में ले गया था तो भी कोई जांच नहीं होगी। इसलिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को स्कूल का दौरा करना चाहिए और पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने चाहिए। धर्मस्थला जैसे छोटे मामले की एसआईटी जांच कराने वाली सरकार ने इतना बड़ा बलात्कार कांड किया है। उन्होंने मांग की है कि इसकी भी एसआईटी से जांच कराई जाए और आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। बीदर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, प्रमुख दिगंबर राव मनकरी, राजशेखर नागमूर्ति, बसवराज पवार, शिवू लोखंडे, माधव हसूरे, किरण पाटिल, लुम्बिनी गौतम, श्रीनिवास चौधरी और अन्य लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 90-92ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಅಜ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 90ರಿಂದ 92ವರೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗಳು 18 ಜನರು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದ್ರು। ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳು ಫಾರೂಕ್ ಚಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಜ್ಮೀರ್ನ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮತ್ತು ಅನ್ವರ್ ಚಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು, 18 ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು। ಇವನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಜ್ಮೀರ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು। ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಚಿಸ್ತಿ ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾದ ಮುತಾವಲಿ ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡ ಅವರು ಆಗಿದ್ದರು। 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ 11ರಿಂದ 20 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆಗಿನ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 250 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 100ರಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 250 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು। ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಅವರನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು। ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ PU ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಅವಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಿಗೆ ಒಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತದನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಸಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಾರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ। ತದನಂತರ ಅವರಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ। ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಆ ಫೋಟೋ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ದುಕಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ।
ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ದುಕಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅವನಿಗೆ ತಳ್ಳಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆ ಫೋಟೋ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ ದೈನಿಕ್ ನವಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಜ್ಮೀರ್ನ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಲೋಕಲ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೈನಿಕ್ ನವಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ದೀನ್ ಬಂಧು ಚೌಧರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ SIT ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಇದ್ದಾನ ಅವನಿಗೆ ಫಾಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಪರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರ ಮತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗಿ 28ನೇ ತಾರೀಕಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿದ್ದು 9 ತಾರೀಕು, ಸುಮಾರು 10 ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾರ? ಇವತ್ತು 6 ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ಗೆಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ SIT ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಕುಷಿತವಾಗಿ ಪೂರಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಬೇಕು. ಅವನೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 10 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಪೊಲೀಸರದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇನ್ನ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ ಮ್ಯಾಕ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿದೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು SIT ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನೋ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರ ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಫಾಸಿ ಹಾಕಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ.